स्टूडेंट्स गए ने टू स्टार्ट टॉपिक। ओके, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਫ ਓਨਲੀ ਕਨਕਲੂਜਨ 1 ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਫ ਕਨਕਲੂਜਨ 2 ਇਜ਼ ਟਰੂ। ठीक है, आंसर नंबर 3 देना है इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। दोवां चों कोई एक सच हो सकता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ता 4 नंबर लिखना जे दोवां चों कोई भी ट्रू नहीं है ते। पंजवां इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू 2 आर ट्रू, ता पंजवां देना है। ठीक है, ओके। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। हाँ जी हाँ जी, यस ओके सर। ओके, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 91 देखो बेटा, पहले 3 स्टेटमेंट ने, 3 स्टेटमेंट ने, ठीक है, 3 स्टेटमेंट ने ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ 1 ਤੇ 2। ਇਹ ਨਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਨਸਰ 1, ਆਨਸਰ 2, ਆਨਸਰ 3, ਆਨਸਰ 4, ਆਨਸਰ 5। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਨਸਰ 1 ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਨਕਲੂਜਨ 2 ਹੈ ਨਾ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੰਬਰ 2 ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ 3, ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 4। अपने सर स्क्रीन में दिख रही। बच्चों को नहीं सर नहीं दिख रही स्क्रीन। सर लीव कर दो। नहीं नो सर। नो सर। रिव्यू सुन रहे हैं? नो सर। सर आवाज भी क्लियर नहीं है, आवाज भी निकली है। आवाज भी क्लियर नहीं है। ओके, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हेलो सर। सर दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रिशु बस हो चल रिशु आज सारे साइन नहीं आई। आगे सर, आगे सर। सर नीचे करिए थोड़ा। सुन ਇਹ ਦੇਖਣਾ तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ 1 2 3 4 5। ਕਨਕਲੂਜਨ ਜੇ 1 ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਟਰੂ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਨੰਬਰ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਕੋਈ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਤੇ
सर सर सेकंड वाला स्टेटमेंट सर नीचे हेलो करियो। क्वेश्चन सर स्टेटमेंट नहीं दिख रही। नहीं बेटा देखियो सर मैं दिखाना नहीं दिख रही स्टेटमेंट। नो अजय मैं सर, स्टेटमेंट सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन नहीं गई। स्क्रीन किसी ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? नो सर नहीं सर नो सर। सर दिख रही है पर प्रॉब्लम है सर पहला मैंने भी नहीं दिख रही थी ਸਿਰਫ ਦਿਖ 4th ਰਹੀ ਹੈ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ 91 ਦਾ 4th ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖ सर ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? स्क्रीन नहीं शो हो रही। यस सर हो रही है 91 द 4th है। सर हनुमान नहीं वाली शो स्क्रीन। ਬਾਹਰ ਜਾ हाँ ਕੇ जी ਰਿਸ਼ੂ सर। ਫਿਰ ਕਰੋ ਭਾਈ ਦੇਖੋ सर ਜੀ मेनू भी नहीं हो रही। ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੋ। सर 91 द 4th आंसर है। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ सर मैनू ਦੱਸਾਂਗੇ हले ਜੇ भी नहीं हो रही। आ जाਣ मैनू भी नहीं हुई आज मैं ਬਾਹਰ सर ਜਾ मैं ਕੇ ਫਿਰ दोबारा तो आ गई। हाँ जी मैनू फिर भी नहीं हो रही सर। हाँ जी सर सर मैंने तो हो रही है। ਓਕੇ ਮੈਂ सर ऑप्शन 4। सर हाँ नहीं होगी। हेलो सर ਹਾਂਜੀ सर आ ही नहीं स्क्रीन। सर पता नहीं की हो रहा। सर होगी सर होगी। होगी होगी यस करो हाँ फिर जी करो सर। करो ओके यस सर सर होगी ऑप्शन 4। करो जी करो तो फोर्थ सर अब फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 ਦਾ फोर्थ ऑप्शन है बाकी भी देख लो फोर्थ ऑप्शन ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ 91। हाँ जी 91 92। सर जी जड़ियां बनाई जी ना कंदे हां ओ तीन स्टेटमेंट है गया। हाँ जी सर उन्होंने तो दो पहले तो दो दे आंसर दिते तीन दस जाने। मेरी गल सुनो सर सुनो तीन फोर्थ ही चीजें ने आऊगा पहले नीदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। ओके बेटा पहले क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ फोर्थ कह रही हो फोर्थ आंसर नहीं है समझ लो ठीक है पहली स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट सुनो ऑल स्टार्स आर सन्स दूजी सर कह रही है सेकंड ऑप्शन। सर रुको बेटा सेकंड वाला पहला सर फर्स्ट पहला सर ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड में ऑप्शन। समझ लो पहला माइक बंद करो सारे माइक बंद करो माइक बंद करो सर फर्स्ट वाला माइक बंद आऊगा। करो माइक बंद कर लो पहले ओके बाहर तुसी माइक अपना ऑन रखो बाकी सारे माइक ऑफ रखो ठीक है 2 मिनट रुको ओके सर। ऑल स्टार्स आर सन्स ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਮ ਸਨਸ ਆਰ ਪਲੈਨਟਸ ਕੁਝ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਲ ਪਲੈਨਟਸ ਆਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਸਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆਰ ਸਟਾਰਸ ਸਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆਰ ਸਟਾਰਸ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਨ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਨੋ ਸਟਾਰ ਇਜ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर सर फर्स्ट, सर सेकंड ऑप्शन। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਨਸਰ 3। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਨਸਰ 3 ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਆਈਦਰ ਸਕਦਾ। 1 ਔਰ 2 ਫॉलो। हाँ ਹਾਂਜੀ, जी यस। ਕੋਈ ਵੀ ਫॉलो ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਮ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਆਰ ਸਟਾਰਸ। ਕੁਝ ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਆਲ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਸਨ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਪਲੈਨਟ, ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸੈਟਲਾਈਟ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਝ ਸੈਟਲਾਈਟ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਨੋ ਸਟਾਰ ਇਜ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 91 ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 3 ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਤੇ 1 ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 3 ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 92 ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਢੋ, ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਰਨਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 92 ਕਰੋ। ऑप्शन 2 सर। सर सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड। हाँ जी सर, ऑप्शन 2। ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हाँ जी सर। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖੋ। सर मेरा भी सेकंड ही है। ठीक है, सर फर्स्ट। ओके, कोई गल नहीं। और फर्स्ट का मतलब है स्टेटमेंट पहली सही है, मतलब कंक्लूजन पहला सही है। सैकंड देने का मतलब है स्टेटमेंट दूजी जेड़ा कंक्लूजन है वो कंक्लूजन नंबर 2 सही है, ट्रू है। ये याद रखियो। हाँ जी सर। हाँ जी, कोई होर ऑप्शन देना चाहता है? मिस्टी करो यार, एक्सप्लेन फिर। क्योंकि सर इन्होंने स्टेटमेंट हेलो। ऑल, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो मिस्टी बोलो। इन्होंने कविता स्टेटमेंट शर्मा किया उच्ची बोलना ऑल। थोड़ा जा। हाँ जी बोलो बोलो। सर
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ all contains are roads and second conclusion 'ਚ ਵੀ ਹੈ some roads are contains but ਜੋ first conclusion ਹੈ some pillows are roads ਇਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਚ ਐਵੇਂ some sheets are pillows, तो फिर second option। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਆਲ ਕਰਟਨਸ ਆਰ ਰੋਡਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਟਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡਸ ਨੇ। ਸਮ ਰੋਡਸ ਆਰ ਸ਼ੀਟਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੇ। ਸਮ ਸ਼ੀਟਸ ਆਰ ਪਿੱਲੋਜ਼, ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਕਾਲਡ ਪਿੱਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮ ਪਿੱਲੋਜ਼ ਆਰ ਰੋਡਸ, ਕੁਝ ਪਿੱਲੋ ਰੋਡਸ ਨੇ। ਸਮ ਰੋਡਸ ਆਰ ਕਰਟਨਸ, ਕੁਝ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਟਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋ। सर दो ही सही है, ਹਾਂਜੀ, दो ਦੋ ਹੀ ही ਸਹੀ है ਹੈ। सर शायद। सेकंड सही है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੈਕੰਡ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰੂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਆਨਸਰ 2। ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ? यस सर। ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਗਜਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਗਜਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 to 100। 96 to 100 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? यस सर दिख रहा है। 96 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 96 97 98 99 100 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸੈਟਸ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਸ, 499 541 654 953 783, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 96 ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। If in each number all the three digits are arranged in ascending order, which of the following will be the lowest number? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਅਰ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? यस सर, बढ़ते क्रम। ਵੱਧਦਾ ਕਰਮ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ। ਇਹਦਾ ਆंसर फर्स्ट आऊगा 489। फर्स्ट आएगा। यस सर, फर्स्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सर। यस सर 489 आएगा फर्स्ट। यस 489। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਿਖਣ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 499। ਨਹੀਂ 541 ਕਿੱਥੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ 654 ਕਿਹੜਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ? 541। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈ। ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। यस यस करना हो तो फिर सेकंड वाला। 5 फिर असेंडिंग ऑर्डर ਵਿੱਚ 145 ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ।
ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚ 145 ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਪਾਸ 5 ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਸਰ 1 ਆਨਸਰ ਫਸਟ ਹੀ ਆ। 489। ਯਸ ਨਹੀਂ, 541 ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਦੇ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਡਾਰਕ, ਸੇਮ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਰ। ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ 145 ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਸਰ। ਸਰ। ਸੈਕੰਡ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਸਰ। ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਯੈਸ ਸਰ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਰਫ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 145 ਹੈ, 145 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ 97 ਵਾਲਾ, ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, स्क्रीन चली गई। कॉल आ रहा है। yes students, hello, यस यस सर। सर। hello, यस सर। हाँ, यस इसमें सर। कॉल आ यस गई सर। थी। ठीक है, ओके ओके ओके, हेलो सर। 97 करो जी। हाँ जी बोलो जी, 97। ਸਰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸ਼ੀਟਸ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਹ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਗਲਾ 97 ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ? सर सेकंड ऑप्शन होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन आएगा, इफ द सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। सर सेकंड ऑप्शन ही आएगा। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਾਈਨਸ ਸਮਝਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਰਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਚੋਂ 5 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਸ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡਿਜਿਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਚ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? सेकंड ऑप्शन सर 3। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। 97 ਦਾ ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 98 ਵਾਲਾ,
सर फोर्थ ऑप्शन आएगा 953. हाँ जी सर Yes, sir. 953. If in each number the first and the second digits are interchange, बिल्कुल ठीक है, नंबर चेंज इंटरचेंज करने, which will be the third highest number, ठीक है। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ 98 ਦਾ 98 ਦਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਵਾ? Sir fourth option. ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ fourth ਆਨਸਰ। option. ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ? ਘੱਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ 98 ਦਾ। ਓਕੇ, ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਸਰ। ਐਕਸਪਲੇਨ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਮਾਈਕ ਬੰਦ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਆਫ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 499 ਆ, 8 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 4 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ 5-6 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਸਰ ਫੋਰਥ ਹੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 98 ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੋਰਥ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਯੈਸ ਸਰ। Yes, ਕੁਝ sir. ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? मूव फॉरवर्ड या नहीं? स्टूडेंट्स, नो रिस्पॉन्स। Yes, sir. आगे करा दो। हाँ जी, आगे करा दो सर। ਅੱਗੇ ਕਰਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी। हाँ जी ਹੈਲੋ, हाँ जी। ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਟੀਚਮੈਂਟ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੀਚਮੈਂਟ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਬਾਇਆ ਵਾ ਐਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਬਾਣਾ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ। ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਹੁਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ। ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਗਈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲ ਗਈ ਸਰ। ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਕਰ ਲਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਟੈਕਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚ। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਤਨੂ ਰਾਣੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਨੂ ਰਾਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਡ? ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰਭ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੀ।
Yes, sir. ਹੈਲੋ Yes, sir. 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੁਕੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ Hello. Hello, sir. Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ Sir, ਤੁਹਾਡੀ voice clear नहीं आ रही. Sir, समझ नहीं लगी कि आवाज नहीं है। हेलो यस सर थोड़ा मैसेज आया है yes, sir, मैंने भी आया मैसेज. मैनू भी Sorry sir। नहीं है. tallest स्क्रीन में शो हो रही. एक मिनट रुक जाओ एक हो रही मिनट है सर। होगी सर. होगी. ਹੋ ਗਈ सर हो गई शो ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ WhatsApp यस Yes, सर sir, होगी. सर Yes, सब sir. ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ sir, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ। ਹੈਲੋ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ Okay, sir. ਟਾਲੈਸਟ ਪੀਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ Kanchenjunga is the tallest mountain peak of India and also ranked as the third highest mountain in the world after Mount Everest and K2. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਾਲੈਸਟ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਇਹ ਕੰਚਨਜੰਗਾ कंचनजंगा। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ third ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ K2 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਕਲੀਅਰ ਦਾ Yes, sir. ਹਾਈਐਸਟ Sir, K2 ਦੀ full form ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 8586 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਪੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਨੰਬਰ 8848 8848 ਹਾਂ 8848 8848 है ना okay there are total 5 peaks out of which 3 lies on part of India and Nepal while the other 2 are completely in Nepal ਇਹੋ ਜੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਚੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਤੇ 2 ਚੋਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨੇਪਾਲ ਚ ਨੇ ਓਕੇ Yes, Yes, sir. sir. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ Sir, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ K2 ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਸੀਗਾ full ਇਹੋ form ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ ਸੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੜਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ K2 ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੈਸੇ sir. ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈ ਕਾਰਕੋਰਸ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਕੋਰਸ 2 K2
काराकोरम तो नहीं, चलो से कारकोर ठीक है, देखो गोल्ड ठीक है, पर फिर भी कंफर्म कर लांगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट है काराकोरम ही है। कोल्ड, ओके कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। Yes, Yes, sir. ओके ठीक है। Dras is in western Ladakh is located at the altitude of 32330 meter in the Kargil district of Jammu and Kashmir. The winter temperature as low as 22 degrees centigrade to 45 degrees centigrade with strong snow storms, while summer temperature is nearly 15 degree. मतलब ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਕਾਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, ਤੇ sir. ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अल्टीट्यूड ਉਹਦਾ का मतलब की है? -22 डिग्री सेल्सियस टू -22। ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੌਰੀ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3230 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ देशांतरी रेखावां ਹਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। अक्षांश ते देशांतरी ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ -22 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਿਆ, -22 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ 45 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਲਡੈਸਟ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਦਰਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। in India, not in India, okay, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਟਾਲੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲਡੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Ganga. ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ In Rishikesh. ਗੰਗਾ with 2510 kilometer in length is the longest river of India, which flows east through the Gangetic plain of northern India and Bangladesh. ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, east side. ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਐਂਡ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਟਰੈਕਟ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫॉर द होली डिप इन द रिवर गंगा as it is considered a sacred river to the Hindu. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, sir. Okay, so these are the three general knowledge information which I wanted to add today, ठीक है। सर वाराणसी मींस बनारस है ना होते की बोला? सर वाराणसी इलाहाबाद एंड बनारसी है पर इनू हुण बनारस किया जाता, ठीक है। वाराणसी किया जाता है, बनारसी है। पहले जिन्हों बनारस किया जाता है वही हुण वाराणसी है, ठीक है। नरेंद्र मोदी साडे प्रधानमंत्री। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। अज लई इन्ना सी। मेरी एक 6:30 वजे कृष्ण कुमार जी नाल एक मीटिंग है ते कॉन्फ्रेंस है। ओके, टाइम भी हो गया, टाइम मैं पहले की थी। ऑल द बेस्ट। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू